हाँ जी, नैक्सट है अपने को फिनोल्स का पार्ट 3। ये जड़ियाँ पिछली वीडियो रिएक्शन शुरू की रिएक्शनस ऑफ फिनोलिक ग्रुप एक वो खत्म करा वो कंटिन्यू करा पहला तो ठीक है। उस तो बाद रिएक्शनस ऑफ बेंजीन रिंग जो वो स्टार्ट करा। तो रिएक्शनस ऑफ फिनोलिक ग्रुप के जी सैकेंड रिएक्शन है वो अपने को है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट के की होंगे जो जिंक नाल या कह लो जिंक डस्ट के नाल फिनोल में आप रिएक्ट करवाने तो उस टाइम पर की होंगे अपने को ऑक्सीजन है जी जिंक के नाल मिल के ZNO बना दूगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के दुबारे ऐड हो जूगी तो बेंजीन ही बन जूगा। ठीक है, तो की होगा फिनोल्स ने जोड़े जो डिस्टिल किया जाता इन्होंने जिंक डस्ट के नाल हाइड्रोकार्बनस बना देंगे ने ऑक्सीजन उन्होंने जी है वो निकल जाती है जिंक के नाल लग जाती है। ठीक है, नैक्सट है अपने को रिएक्शन विद अमोनीया। हुण जो अमोनीया नाल रिएक्ट करवाने आप फिनोल्स नूं उस टाइम पर की होंगे जो फिनोल्स नूं हीट करते हैं इन प्रैजेंस ऑफ अमोनीया मतलब अमोनीया के नाल हीट करते हैं इन प्रैजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नाल जो उसकी प्रैजेंस के अमोनीया नाल हीट करते हैं इनू उस टाइम पर OH ग्रुप है जोड़ा फिनोल्स का वो NH2 ग्रुप के नाल रिप्लेस हो जाता। मतलब OH2 ग्रुप हट जाता इतों तो NH2 ग्रुप है जोड़ा लग जाता। हुण जो बेंजीन के नाल NH2 है तो वह की बन जाता एनिलीन। ठीक है, नैक्सट जी रिएक्शन है नैक्सट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, अगले समैसटर के फिर ईथरस वाले चैप्टर के फिर आऊगी ये ईथरस की फॉर्मेशन है बट फिनोल्स तो एल्कोहल्स की जी है ये कैमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस के की होंगे ईथर बनता ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन है। हुण ये होंगे कि जो फिनोल्स नूं आपां हीट करते हैं एल्काइल हेलाइड्स के नाल या फिर डाई एल्काइल सल्फेट्स के नाल। एल्काइल हेलाइड्स नाल चाहे इन्होंने हीट कर दो चाहे डाई एल्काइल सल्फेट होंदा SO4 2 नैगेटिव। ठीक है, वो जिमें H2SO4 है वो दोनों हाइड्रोजन कढ़ के 2 एल्काइल ग्रुप लगाते। ठीक है, तो वह बन गया अपने को जो बन गया डाई एल्काइल सल्फेट। ठीक है, SO2 तीनों 4 SO4। ठीक है, एक तो 2 R ग्रुप लगे हुए नाल तो RSO4 R। ठीक है, ये चीज़ जी डाई एल्काइल सल्फेट। उस तो बाद जो इन्होंने रिएक्ट करते करवाने तो अपने को अराइल ईथर बनते हैं। अराइल ईथर मतलब एक पासे उन्होंने एल्काइल ग्रुप होगा दूसरे पासे उन्होंने जी है बेंजीन रिंग होगी ईथर की ऑक्सीजन दे एक पासे बेंजीन रिंग होगी दूसरे पासे एल्काइल ग्रुप हो सकता या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता जो आप दूसरा अराइल ग्रुप अराइल हेलाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एल्काइल हेलाइड यूज़ करते सब तो पहला होंगे कि फिनोल है जोड़ा NH नाल रिएक्ट करा के फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बना दिंदा तो वाटर वो रिमूव हो जाता। यदा OH तो यदा H मिल के वाटर बना देंगे ने H की थां ते सोडियम पॉजिटिव आयन आके लग जाता। ठीक है, उस तो बाद जो एल्काइल हेलाइड है अपने को एल्काइल हेलाइड के फिनॉक्साइड आयन है जोड़ा वो R ग्रुप में अपनी ऑक्सीजन R ग्रुप में अपने इलैक्ट्रॉन से दिंदा तो R है जोड़ा X नालों बॉन्ड तोड़ लेंदा X जोड़े आपके इलैक्ट्रॉन लैके वापस चला जाता तो इत्थे बेंजीन OR। ठीक है, ये बन जाता ईथर बन गया ROR। ठीक है, फिर फिनॉक्साइड आयन है जोड़ा जो डाइएल्काइल सल्फेट के R ग्रुप से एक्ट करता अटैक करता तो RO नालों बॉन्ड तोड़ लेंदा तो वह आपके इलैक्ट्रॉन लैके O नैगेटिव बन के चला जाता। ठीक है, तो इत्थे फिर ईथर बन जाता। ईथर के एक पासे बेंजीन रिंग है दूसरे पासे की एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये किहड़े हो गए अराइल ईथरस हो गए। अराइल ईथर एग्जाम्पल्स दे विच फिनोल प्लस C2H5I तो इतों H कढ़ के आप C2H5 लगा देंगे। हुण H जोड़ा है ये NaOH के OH नाल मिल के वाटर बना दूगा जोड़ा ये Na रह गया तो यदा I रह गया वो मिल के NaI सोडियम आयोडाइड बना देंगे। ठीक है, तो आ जोड़ा बनया इसका नाम की बनया फिनाइल इथाइल फिनाइल ईथर अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच। ठीक है, ई पहला आउंदा था इनाइल फिनाइल इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, नैक्सट है अपने को आ चीज़ मिथाइल MnOP मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, ये बन गया जो एल्काइल डाई मिथाइल सल्फेट के नाल इन्हूं रिएक्ट करवाया तो इत्थे हुण एक गल ध्यान रखियो क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप ने। ठीक है, तो 2 मॉलीक्यूल ये रिएक्ट करनगे 2 ही अपने को ईथर के मॉलीक्यूल बनणगे तो यदा की बन जूगा Na2SO4 तो यदा की 2 मॉलीक्यूल एक इधरों एक ये दूसरा ये दूसरे मॉलीक्यूल नाल वाटर बाहर निकलिया। ठीक है, तो 2 मॉलीक्यूल्स जोड़े है वो रिएक्ट करनगे। हुण नैक्सट है अपने को
ਜਦੋਂ ਐਲਕਾइल ਹੈਲਾइड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲਸ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾइम ਤੇ ਸੌਰੀ ਅਲਾइल ਹੈਲਾइड्स ਨੂੰ ਅਲਾइल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਾइल ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ CH2 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਅਲਾइल ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨਾइल ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾइल ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ X ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ X ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਜਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਲਾइल ਹੈਲਾइड ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਾइल ਅਲਾइल ਈਥਰ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਾइल ਅਲਾइल ਈਥਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਕਰੀ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ 475 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 475 ਸੌਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਲਾइल ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੇਜ਼ਨ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਲਾइल ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾइल ਈਥਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 475 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ O ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੂ ਉਹ O ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂ ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾइल ਫਿਨੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਅਲਾइल ਫਿਨੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀਗਾ ਅਲਾइल ਫਿਨਾइल ਈਥਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਨਾइल ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲਾइल ਫਿਨਾइल ਈਥਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 475 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ CH2 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਫਿਨਾइल ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਥੋ ਅਲਾइल ਫਿਨੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਪੈਰਾ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਟਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RR ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਬੁੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾइल ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੈਰਾ ਅਲਾइल 2,6 ਡਾਈਐਲਕਾइल ਫਿਨੋਲ ਠੀਕ ਹੈ 2,6 ਡਾਈਐਲਕਾइल ਫਿਨੋਲ ਇਹਦੀ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਾइल ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਅਲਾइल 2,6 ਡਾਈਐਲਕਾइल ਫਿਨੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਆਰਥੋ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਰਟਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਕੰਸਰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਸਰਟਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ CO ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ OC ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ CC ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ CO ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ CC ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸਾਡਾਈਇਨੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਐਰੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੋ ਆਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਤੋੜ ਲੂਗਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ
ठीक है। पंजवां इत्थे बन गया, तो आ ऑक्सीजन नालों आपदा बॉन्ड तोड़ लूगा। इत्थे जो डबल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे, तो अपने कोले बन की गया, अपने कोले बनया बेंजीन सब तो पहला तो, ठीक है। इत्थे डबल बेंजीन नहीं सॉरी डबल बॉन्ड, वो आ बॉन्ड इदां ही, आ बॉन्ड इदां ही, आ टुट गया बॉन्ड, ठीक है। इत्थे एक तो पहला एच पई है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। चलो एच आप इत्थे बनाने, आई बना लेने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आ चीज़ बन गई, ठीक है। इतों मतलब ए ने आ कार्बन ने CH2 नाल बॉन्ड बना लिया, हुण आ बॉन्ड डबल सी सिंगल हो गया, आ हो गया, ठीक है। आ सिंगल बॉन्ड तो आ इत्थे आ सिंगल बॉन्ड सी, आ बॉन्ड इत्थे आ गया तो डबल हो गया, ठीक है। आही चीज़ होगी, ठीक है। तो इत्थे डबल बॉन्ड बन गया। हुण नैक्सट है अपने कोले अगे की हो, आ जिहड़ा बनिया ये बन गया अपने कोले साइक्लोहेक्साडाइइनोन, हेक्साडाइइन है पहला, फिर ओन है, ठीक है। साइक्लोहेक्साडाइइनोन है जिहड़ा, इहदे विच अगे की होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म जो होगा तो कीटो आ देखो इत्थों एच है जी इत्थे शिफ्ट हो जूगी, आ बॉन्ड इत्थे आ जाऊगा, तो बन की जाऊगा अपने कोले इदां इदां इदां, इत्थे वग गया OH, इत्थे आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ चीज़ बन गई, ठीक है। ये अपने कोले की बनया, ये बन गया ऑर्थो अलाइल फिनोल, आही सीगा ऑर्थो अलाइल फिनोल, इदां बनया सी, इत्थों इदां आई बन गया, मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म होया इत्थे, ठीक है। तुसी इंटरमीडिएट भी ड्रॉ कर सकते हो जे विच ड्रॉ करना होवे ना, किवें ड्रॉ कर सकते हो तुसी, पहला O CH2 CH CH2, इत्थों आ बॉन्ड बन रहा, आ बॉन्ड टुट रहा अद्धा, ठीक है। आधा बॉन्ड बन गया, उस तो बाद आ बॉन्ड पहला डॉटेड बनाना सी क्योंकि यह टुट रहा, ठीक है। तो आ बॉन्ड डॉटेड हो गया, आ बॉन्ड भी डॉटेड ही डबल हो रहा, ठीक है। आ चीज़ हो गई। हुण इत्थे जिहड़ा डबल बॉन्ड सी वो भी डॉटेड क्योंकि वह टुट रहा, आ बॉन्ड तो जिहड़े डॉटेड ने वो बन भी रहे हैं टुट भी रहे हैं, तो इंटरमीडिएट बन गया, इत्थों आ बनया, इत्थों आ चीज़ बनी, तो ध्यान नाल देखोगे तो समझ आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद हुण जो अगली गल इहदे विच ध्यान देने वाली आ, वो गल की है ध्यान देने वाली भी, इहदे विच ना गामा कार्बन है जिहड़ी, हुण ध्यान नाल देखो, ऑक्सीजन दे नाल वाली अल्फा, उस तो बाद बीटा, उस तो बाद गामा, गामा कार्बन बेंजीन रिंग नाल अटैच होंदी आ, अल्फा कार्बन नहीं होंदी। कहने का भाव की आ भी आ पूरे का पूरा ग्रुप आपां की क्या सी, पूरे का पूरा ग्रुप है जिहड़ा वो माइग्रेट हो जाता ऑक्सीजन तो इस पोजीशन ते, ठीक है। मतलब आ कार्बन इत्थे नहीं जुड़ती, कहने का भाव की आ डायरैक्ट कार्बन इत्थे नहीं जुड़ती, आ वाली कार्बन घूम के इत्थे जुड़ती है, ठीक है। बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, तां करके सेम उही ग्रुप लगता आपां नूं भी, उही ग्रुप पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया। बॉन्ड शिफ्ट होने तो बाद देखो आ बॉन्ड इत्थे आ गया ना, तो आ बॉन्ड इन्हें तोड़ लिया इत्थों, तो CH2 बन गया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, आही चीज़ बन गई जी पहला सी। तो आपां नूं लगदा भी वो पूरे का पूरा ग्रुप माइग्रेट हो गया, पर ग्रुप उवें एज इट इज़ नहीं माइग्रेट होंदा, दूसरे पासों जुड़दा, इधरले पासों टुट जाता, दूसरे पासों जुड़ जाता, बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, तां करके सेम जिवें पहलां दा सी उही जिहा बॉन्ड उही जिहा ग्रुप है जिहड़ा एंड दे विच बन गया, ठीक है। तो जिहड़ी गामा कार्बन है अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन बेंजीन रिंग नाल जुड़दी आ, अल्फा नहीं जुड़दी, ठीक है। हुण जदों ये चीज़ है जिहड़ी ये कदों कन्फर्म हुई, जे आपां जिहड़ी आ लास्ट वाली कार्बन है इहदे नाल कोई हाइड्रोजन की थां ते कोई होर ग्रुप ला दईए, तो वो ग्रुप इस थां ते आ जाऊगा, इत्थे नहीं जाऊगा, ठीक है। तो इस थां ते जो ग्रुप आ गया तो यदा की मतलब हो गया इनवर्जन, ठीक है। इनवर्जन हो जाती है, आ लिखा मैं इनवर्जन ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, मतलब सबस्टिट्यूएंट पहला इस कार्बन नाल होंदे ने, ठीक है। जिद्दां देखिए आपां रिएक्शन देखते हैं आपां, जो तुसी रिएक्शन देखो सबस्टिट्यूएंट पहला ऑक्सीजन तो दूर वाली कार्बन नाल ने, ठीक है। पर जो रिएक्शन हो जाती है तो बेंजीन रिंग दे नाल लगी जिहड़ी कार्बन उते आ जाते हैं, दूर वाली कार्बन दे कोई भी सबस्टिट्यूएंट नहीं हुंदा। तो जो असल च देखते हो तुसी तो आ गामा कार्बन हुंदी है, अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन बेंजीन रिंग दे नाल जुड़दी आ के, ठीक है। अल्फा जिहड़ी बेंजीन तो दूर हो जाती है, तो असल दे विच इह इनवर्जन हुंदी आ सबस्टिट्यूएंट्स दी, ठीक है। हुण जे तुसी पैरा रीअरेंजमेंट देखते हो, पैरा दे विच की हुंदा गा, दो रीअरेंजमेंट्स होंदियां ने, पहला तो
अद्धी रिएक्शन सेम है, मतलब ऑर्थो वाली है। पहला की होगा, ऑर्थो पोजीशन ते चला जाऊगा वही ग्रुप, ठीक है। हुण ऑर्थो दे विच इत्थे की होया सी अपने कोले हाइड्रोजन पई सी, हाइड्रोजन अगे इहदे नाल उहने टॉटोमरिज्म करता सी, पर हुण इत्थे ऑर्थो पहला ही बुक है, ऑर्थो पोजीशन ते कोई भी हाइड्रोजन नहीं हैगी, तो अगे फरदर शिफ्ट हो जाऊगा पैरा पोजीशन मैटा तो हो नहीं सकता, पैरा पोजीशन तो फिर शिफ्ट हो जू, पैरा तो जी हाइड्रोजन है वो इत्थे चली जाऊगी, फिर जाके वो फिनोल बनाऊगा। हुण मैं एक बार मैकेनिज्म लिख लेना, उस तो बाद मैं वीडियो पॉज करके लिखदा, उस तो बाद तुहानूं दिखाना। हाँ जी, हाँ मैं लिखा है, देखो ये होगा कि सब तो पहले तो आर ग्रुप दोनों बुक ने, ठीक है, तो आर ग्रुप रह गए सी, आर ग्रुप दोनों बुक ने। फिर भी की होगा, आ डबल बॉन्ड है जोड़ा इस कार्बन के उपर अटैक करूगा, आ बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाऊगा, आ बॉन्ड इत्थे आ जाऊगा, डबल बॉन्ड वो बन गया, आर एज इट इज रह गया, आ CH2 है जी इत्थे आ गई, आ CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। हुण अगे इस ऑर्थो पोजीशन ते कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, जिहदे नाल ये टॉटोमरिज्म होके हाइड्रोजन इत्थे चली जाए, डबल बॉन्ड इत्थे आ जाए, तो ये की करूगा कि फरदर पैरा पोजीशन के उपर जाके शिफ्ट हो जाऊगा। इतों आ इलैक्ट्रॉन इतों ये को आ जाएंगे, पाई बॉन्ड को इहदा बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जू, आ चीज़ जिहड़ा है आ बॉन्ड ये टुट के इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा, तो इत्थे डबल इत्थे डबल इत्थे डबल आर आर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर हाइड्रोजन जी इत्थे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये इत्थों रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन इत्थे ऑक्सीजन नाल लग जाए, जो हाइड्रोजन टुट्टी इत्थों तो आ बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पाई बॉन्ड बना लिया। हुण इत्थे पाई बॉन्ड बन गया, कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, तो आ बॉन्ड टुट के इत्थे शिफ्ट हो जू, आ कार्बन के बॉन्ड पूरे, हुण इत्थे आ कार्बन के 5 हो गए, ऑक्सीजन नालों कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बना लो, ऑक्सीजन से चला जाओ नेगेटिव चार्ज, तो जो H इत्थों रिलीज़ होया H पॉजिटिव वो इत्थे जाके ऑक्सीजन नाल जुड़ जूगा, तो बॉन्ड एज इट इज़ जिवें पहला हैगे सी उवें ही बॉन्ड बन जाणगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 2 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰਥੋ ਤੋਂ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ठीक है। तो 2 माइग्रेशनस होंदियां ने। हुण पहली माइग्रेशन दे विच अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन इहदे नाल ऑर्थो नाल जुड़ जांदी आ, फिर आ गामा आ बीटा आ अल्फा, अल्फा जाके फिर पैरा नाल जिहड़ी जाके जुड़दी आ वो अल्फा हुंदी आ, जिहड़ी स्टार्टिंग दे विच अल्फा सीगी ਉਹੀ अल्फा पैरा नाल जुड़दी आ। तो पहला इनवर्जन हुंदी है, गामा इत्थे जुड़ जांदी है, फिर इनवर्जन फिर हुंदी है जाके अल्फा इत्थे जुड़दी है, गामा तो कार्बन तो दूर चली जाती है, ठीक है। तो इस पैरा जो कन्वर्जन हुंदी है ना, पैरा पोजीशन ते रीअरेंजमेंट होंदी है, तो आप इदां कह सकते हैं पूरे का पूरा ग्रुप इत्थे शिफ्ट होया। ये आपां नूं किवें प्रूव हुंदा है, ये उस तरीके नाल जदों इस कार्बन दे नाल आपां C2H5 लाउने आ, तो ठीक है, जदों पैरा ग्रुप ते आके कोई मतलब पैरा पोजीशन ते आके यह ग्रुप लगदा हैगा, तो उस टाइम भी C2H5 है जिहड़ा बेंजीन रिंग वाली कार्बन दे नाल नहीं हुंदा, तीसरी कार्बन दे मतलब गामा कार्बन दे नाल जुड़िया हुआ हुंदा। इस तो ये प्रूव हुंदा भी पूरे का पूरा ग्रुप एज इट इज़ आके पैरा दे नाल लगदा, ते 2 ट्रांजिशनस हुंदियां ने, पहली फिर दूसरी, ठीक है। 2 ट्रांजिशनस होंदियां ने, मतलब 2 इनवर्जना होंदियां ने, इनवर्जन फॉलोड बाय इनवर्जन, तां करके टोटल देयर इज़ नो नेट इनवर्जन, ओवरऑल जिहड़ी है वो कोई भी इनवर्जन जिहड़ी है उहदे विच नहीं होगी, ठीक है। ये सीगी अपने कोले क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। नैक्सट है अपने कोले फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या फिर एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन जिहड़ी रिएक्शन होंदी है वो होंदी है जदों आपां एनहाइड्राइड्स के नाल ते एसिड क्लोराइड्स के नाल फिनोल की जो आप रिएक्शन करवाने, ठीक है। जो फिनोल की आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के नाल रिएक्शन करवाने, तो अपने कोले एच इत्थों निकल जाता, एच निकलन तो बाद अपने कोले C डबल बॉन्ड ओ आर लग जाता, C डबल बॉन्ड ओ आर लग जाता, ठीक है। जो ये चीज़ अपने कोले लगती है, ठीक है, तो उस टाइम पर की होगा अपने कोले RCOOH बन गया, ठीक है, सॉरी AROCOOR AROCOOR एस्टर इत्थे अपने कोले बन जाता, ठीक है। हुण जो एस्टर अपने कोले बन गया, जिवें फॉर एग्जाम्पल आप 2 एग्जाम्पल कीतियां, ठीक है, आ चीज़ थी तो आ चीज़ एसिड क्लोराइड हो गया, यह हो गया एसिड एनहाइड्राइड, जो रिएक्शनस कीतियां आपां अपने कोले एस्टर्स बन गए, दोनों पोजीशन दे विच दोनों थावां ते एस्टर्स बन गए। हुण अगे की चीज़ है, अगे जिवें उहदे विच क्लेजन रीअरेंजमेंट सी, रिएक्शन सौखी है जिवें पहलां कीतियां ने उवें ही है, ठीक है। हुण क्लेजन रीअरेंजमेंट से जिवें पिछली रिएक्शन दे विच इहदे विच है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने दोनों रीअरेंजमेंट्स ने जिहड़ियां, तां इन्हां दा ध्यान रखियो, ठीक है। तो हुण फ्राइज रीअरेंजमेंट है जिहड़ी उहदे विच की होगा, जो फिनोलिक एसिड नूं आपां, ठीक है, आ अपने को सॉरी फिनोलिक एस्टर, आ अपने कोले बन गया फिनोलिक एस्टर, जो इस चीज़ नूं आपां
ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ AlCl3 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰਥੋ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਰਥੋ ਬੁੱਕ ਆ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਥੋ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੇਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਆਰਥੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ, ਆਰਥੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ OC ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH2 CH3। ਠੀਕ ਹੈ, AlCl3 ਦੀ 412 ਤੋਂ 423 ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ 50% ਆ 35% ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ 323 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਣੇ ਆ 323 ਤੋਂ 423 ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੈਰਾ 90 ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਰਥੋ 10 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ 90 ਬਣ ਜੂ ਪੈਰਾ 10 ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 50 60 40 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥੋ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈਲੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ 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 COCH3 ਸੌਖਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। C2H5 ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ CH3 ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ AlCl3 ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, AlCl3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 3 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ OAlCl3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰੋਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਲੀਅਮ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਾਈਲੀਅਮ ਆਇਨ ਵੈਸੇ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ AlCl3 ਲੱਗ ਜੂਗਾ, CH3O C ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH3 ਪਿਆ ਹੋਊ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥੋ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰਥੋ ਅਟੈਕ। ਆਰਥੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ AlCl3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ PDF ਪਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਆਰਥੋ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ 'ਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ H, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ COCH3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ HCOCH3 ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, H ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ Cl ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ H ਹੋਇਆ ਉਹ HCl ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ HCl ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ OAl ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ COCH3। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ H ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। OH AlCl2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OH ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਸੀਟੋਫੀਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ 2 ਐਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ Cl ਨਿਕਲ ਜੂ, HCl ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, AlCl2, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ AlCl2 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ HCOCH3। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀਟੋਫਿਨਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਸੀਟੋਫਿਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਨੋਲਿਕ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਫਿਨੋਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, 3 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ +R ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਲਵਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਨੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਨੋਲ ਨੇ, OH ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 5 ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਭੇਜਤਾ। ਇਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ OH ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਧਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, OH ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਥੋ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥੋ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਰਥੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਰਥੋ ਆਵੇ ਨਾ ਪੈਰਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਟਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲੋ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਦੋਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ OH ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ E ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 2 ਅਤੇ 3 ਬੌਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ 8 ਪੂਰੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OH ਹੀ ਆ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਟਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ OH ਨੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ OH ਗਰੁੱਪ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ HOSO3H, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, SO3H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ H2SO4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ HOSO3H ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। HO ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ SO3H ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਊ। ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ HNO3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ HONO2, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਹੋਊਗਾ H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ NO2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ NO2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਡ ਹੋਊਗਾ NO2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। NO2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ, ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥੋ ਆ ਵੀ ਆਰਥੋ ਆ ਵੀ ਪੈਰਾ, ਦੋਨੇ ਆਰਥੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਯੀਲਡ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 40 ਤੇ 13 ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਤੇ 13 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 53% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 47% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ HF ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਦਾ, ਆਰਥੋ ਆਈਸੋਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ ਆਈਸੋਮਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ HF ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਐਸਟਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਲ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।